Hello students, welcome back to SapphireBlueChemspark. Let us start our today's session, the chapter Structure of Atom. Previous session Bohr's atom model வரைக்கும் நாம complete பண்ணியிருந்தோம். இப்போ என்ன பார்க்க போறோம்னா quantum mechanical model of the atom அத பத்தி நாம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். இந்த quantum mechanical model of atom இந்த அப்ரோச்ல நாம கன்சிடர் பண்ற போது we have to learn about the three important concept. ஒன்னு என்னன்னா de Broglie duality, second one Heisenberg's uncertainty principle, third one Schrödinger equation. Out of the three important concept, let us begin with dual behavior of matter. So first electromagnetic radiation க்கு duality இருந்ததுன்னு சொன்னோம். That means wave that can possess both particle character as well as wave character னு சொன்னோம். இப்போ என்ன பண்ண போறோம்னா அதே கான்செப்டை ஒரு மேட்டருக்கு அப்ளை பண்ண போறோம். ஒரு மேட்டர் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னு சொன்னா that matter it must have certain mass. அப்ப அந்த மாஸ்க்கும் அதோட வேவ் லெங்க்த்துக்கும் என்ன ரிலேஷன் இருக்கும் அதை பற்றி சொல்கிறது தான் the dual behavior of matter. Dual behavior of matter first யார் ப்ரொப்போஸ் பண்ணது அப்படின்னா de Broglie. So de Broglie who gave the relationship between the matter and the wavelength. எப்படி ஒரு வேவுக்கு டியூவல் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது அப்படின்றத டிஸ்கஸ் பண்ணோமோ இந்த சேம் வே he also discussed a matter can possess the dual property அப்படின்றத எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாரு. அப்போ ஒரு மேட்டர் அப்படின்னு சொன்னோம்னா the matter it has mass and அதுக்கு டியூவல் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கும்னா மாஸ் உள்ள ஒரு மேட்டருக்கு வேவ் லெங்த் அதுவும் இருக்கணும். அப்போது de Broglie who brings out the relationship between mass and the wavelength of the matter. So let us derive the equation. We know that E equal to h nu, that is from Planck's equation. So we can take from Planck's equation we can write E equal to h nu. And also we know Einstein's equation. So from Einstein equation we can have E equal to mc square. So let it be the first relation and this is the second relation. From 1 and 2 we can find E equal to h nu, E equal to mc square. So from 1 and 2 we can equate both of the equation. So we will get h nu is equal to mc square. Now what is nu? Nu is equal to c by lambda. Okay, so we can replace h c by lambda equal to mc square. C gets cancelled. Appo now we will get h by lambda equal to m into c. C எப்போ கன்சிடர் பண்ணுவோம் ஃபார் த வேவ். இப்போ நாம் கன்சிடர் பண்ணுறது யார்? ஒரு மேட்டருக்கு. ஸ்பீட் ஆஃப் லைட்டை மேட்டருக்கு நாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியாது, பட் வெலாசிட்டியை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம். அப்போது ஸோ சியை பியால் ரீப்ளேஸ் பண்ணுறோம் யாருக்காக? ஃபார் த மேட்டர். ஸோ ஃபார் மேட்டர் சி பிகம்ஸ் ஈக்குவல் டு வி. அப்போ இந்த எக்ஸ்பிரஷன் தட் பிகம்ஸ் ஹெச் பை லாம்டா ஈக்குவல் டு எம் இன்டு வி. And we know the product of mass and velocity is known as momentum. So P is equal to mass into velocity, that becomes equal to momentum. அப்போ m into v எந்த டேர்மால நாம ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம்? momentum டேர்மால ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம். So we can write h by lambda equal to p. See that p ன்றது momentum, lambda ன்றது wavelength. So ஒரு பார்ட்டிக்கல் ஒரு மேட்டருக்கு மொமெண்டம் இருக்குது. தட் மொமெண்டம் இஸ் அசோசியேட்டட் வித் வாட்? லாம்டா. அப்போ ஹெச் பை லாம்டா ஈக்குவல் டு பி. இந்த de Broglie ரிலேஷன்லேருந்து நம்ம என்ன அப்சர்வ் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஹெச் பை லாம்டா ஈக்குவல் டு மாஸ் இன்டு வெலாசிட்டி. Or we can write lambda equal to h by mv. Or we can write lambda equal to h by p. So this is what the relationship between the wavelength which is associated with the matter of mass m. அப்போ இங்க லாம்டாவும் வெலாசிட்டியையும் நீங்க கம்பேர் பண்ணீங்கன்னா you can identify lambda is inversely proportional to mass
At the same time, lambda is inversely proportional to velocity also. அப்போ mass increase ஆக lambda என்னாகும் decrease ஆகும். At the same time, velocity increase ஆனாலும் lambda decrease ஆகும். அல்லது ஒரு matterோட momentumum wavelengthum inversely related. So we can write whether lambda is inversely proportional to 1 by p, or we can write lambda is inversely proportional to the product of mass and velocity. Okay. So the mass அப்படினு சொன்னா எந்த மாதிரியான mass உள்ள மேட்டரை எடுத்துக்கலாம். We have the heavy object as well as lighter object. அல்லது we can say macroscopic particles and microscopic particle. அப்போ ஒரு macroscopic particle நான் கன்சிடர் பண்றேன் அப்படினா அதோட mass எப்படி இருக்கும்? much greater இருக்கும். So the m will be greater. At the same time, இப்போ நான் ஒரு மைக்ரோஸ்கோபிக் பார்ட்டிக்கிள் எடுத்துக்கிறேன். மைக்ரோஸ்கோபிக் பார்ட்டிக்கிளுக்கு m எப்படி இருக்கும்? எனக்கு ஸ்மாலராக இருக்கும். அப்போது ஒரு மேக்ரோஸ்கோபிக் பார்ட்டிக்கிளுக்கு நாம் இந்த ஈக்குவேஷனை அப்ளை பண்ணோம்னு சொன்னால் தட் வில் நாட் ஹோல்ட் குட். தட் மீன்ஸ் ஒரு மேக்ரோஸ்கோபிக் பார்ட்டிக்கிளுக்கு இந்த ரிலேஷன் சூட்டபுளாக இருக்காது. அட் த சேம் டைம் ஒரு மைக்ரோஸ்கோபிக் பார்ட்டிக்கிள் எடுக்கிற போது அந்த பார்ட்டிக்கிளோட அசோசியேட் ஆகி இருக்கக்கூடிய மாஸ் எப்படி இருக்கும்? லோவாக இருக்கும். அப்போது ஒரு மேக்ரோஸ்கோபிக் பார்ட்டிக்கிளுக்கு நீங்கள் வேவ் லெங்த் கால்குலேட் பண்ணிங்கன்னா தட் வேவ் லெங்த் வில் பி நெக்லிஜிபிள். At the same time, microscopic particle के wavelength கண்டுபிடிச்சோம்னா that wavelength will be appreciable. அப்போ de Broglie relation is applicable only for microscopic particles, not for macroscopic particles. So when this de Broglie relation is applied for the wave that undergoes the property of diffraction, அதையும் இந்த de Broglie equation satisfy பண்ணது. So இதில் இருந்து we can say this equation that can be applicable both for wave as well as the matter. So ஒரு லாம்டா கால்குலேட் பண்ணணும்னா ஐ செட் மேக்ரோஸ்கோபிக் பார்ட்டிகளுக்கு மாஸ் எப்படி இருக்கும்? கிரேட்டராக இருக்கும். அட் த சேம் டைம் மைக்ரோஸ்கோபிக் பார்ட்டிகளோட மாஸ் ஸ்மாலராக இருக்கும். அப்போது லாம்டா ஒரு நார்மல் பார்ட்டிகளுக்கு நாம் அப்ளை பண்ணுற போது லாம்டாவோட வேல்யூ எப்படி இருக்கும்? ஸ்மாலராக இருக்கும் பிகாஸ் ஆஃப் தேர் ஹெவி மாஸ். அட் த சேம் டைம் லாம்டா ஒரு மைக்ரோஸ்கோபிக் பார்ட்டிகளோட அசோசியேட் ஆகி இருக்கக்கூடிய வேவ் லெங்த் எப்படி இருக்கும்? லார்ஜராக இருக்கும். ஏன்னா அவங்களோட மாஸ் is very smaller. So this is what the relationship between wavelength and momentum of the particle. அப்ப இந்த relationship வழியா நாம என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம்? ஒரு எலக்ட்ரான் வேவ் நேச்சரையும் ஒபே பண்ணும், அதே சமயம் பார்ட்டிகிளாவும் அது பிஹேவ் பண்ணும். So electron that can possess the dual character. That's all de Broglie's relation. The next one, Heisenberg's uncertainty principle. According to this principle, we can't able to determine both position and momentum of the electron accurately. அதே சமயம் simultaneously. ஸோ ஏன் கண்டுபிடிக்க முடியாது அப்படின்னா the particle is considered as a microscopic particle. அதோட மாஸ் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நெக்லிஜிபிள் மாஸ். அப்போ ஒரு நெக்லிஜிபிள் மாஸ் உள்ள ஒரு பார்ட்டிக்கிள் ஒரு ஆர்பிட்லையோ அல்லது ஒரு சர்க்குலர் பாத்லையோ ரொட்டேட் ஆகிற போது அதோட அசோசியேட் ஆகி இருக்கிற வெலாசிட்டி எப்படி இருக்கும்? கிரேட்டராக இருக்கும். தட் இஸ் மொமெண்டம். நம்ம மொமெண்டம்னு சொல்லலாம் பிகாஸ் மொமெண்டம் இஸ் த மாஸ் ஆஃப் த பார்ட்டிக்கிள் அண்ட் இட்ஸ் வெலாசிட்டி. அப்போ அதோட அசோசியேட் ஆகி இருக்கிற மொமெண்டம் எப்படி இருக்கும்? கிரேட்டராக இருக்கும். So according to Heisenberg's uncertainty principle, it is impossible to determine both the exact position and the exact momentum of the electron. ஒரு எலக்ட்ரானோட எக்ஸாக்ட் பொசிஷனையும் எக்ஸாக்ட் மொமெண்டமையும் சைமல்டேனியஸாக கண்டுபிடிக்க முடியாது. இதுதான் ஐசன்பர்கோட ஸ்டேட்மெண்ட். ஸோ நமக்கு டி ப்ராக்லியோட ரிலேஷன் தெரியும், லாம்டா ஈக்குவல் டு ஹெச் பை பி ஆர் லாம்டா ஈக்குவல் டு ஹெச் பை எம்வி. ஏன்னா மொமெண்டம் த ப்ராடக்ட் ஆஃப் மாஸ் ஆஃப் த பார்ட்டிகல் அண்ட் இட்ஸ் வெலாசிட்டி. அப்போ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை ஹீ இஸ் கிவிங் இன் அ மேத்தமேட்டிக்கல் ஃபார்ம். அதில் லெட் டெல் எக்ஸ் பி த அன்சர்டனிட்டி இன் பொசிஷன், அதே சமயம் டெல்பின்றதை என்னன்னு எடுத்துக்கிறோம்? அன்சர்டனிட்டி இன் மொமெண்டம்னு எடுத்துக்கிறோம். அப்போ த ப்ராடக்ட் ஆஃப் அன்சர்டனிட்டி இன் பொசிஷன் அண்ட் அன்சர்டனிட்டி இன் மொமெண்டம் இஸ் ஆல்வேஸ் கிரேட்டர் தேன் ஹெச் கேப் பை 2. ஹெச் மேலே ஒரு இந்த மாதிரி கோடு மாதிரி போட்டோம்னா அதை ஹெச் கேப்னு சொல்லணும். ஸோ ஹெச் கேப் பை 2.
இந்த h கேப்க்கு என்ன வேல்யூ அப்படின்னா that is equal to h by 2 pi. இந்த h cap என்னன்னா reduced Planck's constant, that is called as h cap. இதோட வேல்யூ h by 2 pi. அப்ப h capக்கு பதிலா we can replace h by 2 pi. அப்ப இதை சால்வ் பண்ணா என்ன வரும் h by 4 pi. And what is momentum? Momentum is mass into velocity. Mass of the particle is always constant. Velocity தான் change ஆகும். அப்ப என்ன செய்யலாம்? The mass of the electron becomes constant. அப்ப அதன h by 4 pi m னு எடுத்துட்டோம்னா that becomes the del x into del v is always greater than or equal to 4 pi m. This is what the mathematical relationship between the uncertainty in position and uncertainty in velocity of the microscopic particle. Suppose the high degree of accuracy la I know the value of del x அப்படினா del v எனக்கு லோவா இருக்கும். ஏன்னு கேட்டா we can rewrite the expression as del x that is greater than or equal to h by 4 pi m into del v. See that பொசிஷனும் வெலாசிட்டியும் எப்படி இருக்காங்க? இன்வெர்ஸ்லி ரிலேட்டட். நாம் இதை ப்ராடக்டாக எடுத்திருக்கோம். அல்லது டெல் வி எடுத்தோம்னு சொன்னால் தட் பிகம்ஸ் ஈக்குவல் டு ஹெச் பை 4 பை எம் இன்டு டெல் எக்ஸ். அப்போது த மொமெண்டம் ஆர் த வெலாசிட்டி ஆஃப் த பார்ட்டிக்கிளும் பொசிஷனும் எப்படி இருக்குது? ரிவர்ஸ்டு. தட் மீன்ஸ் தே ஆர் இன்வெர்ஸ்லி ரிலேட்டட். அப்போது பொசிஷனை நீங்கள் ஹை டிகிரி ஆஃப் அக்யூரஸியில் கண்டுபிடிக்கிறீங்க, எக்ஸாக்டாக கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்கன்னா அங்கே டெல்வி எப்படி இருக்கும்? வெரி வெரி ஸ்மாலாக இருக்கும். அதே த வெலாசிட்டி ஆஃப் த பார்ட்டிக்கிளை ஹை டிகிரி ஆஃப் அக்யூரஸியில் கண்டுபிடிச்சோம்னா டெல்எக்ஸ் என்னவா இருக்கும்? வெரி வெரி ஸ்மாலாக இருக்கும். ஸோ we can have uncertainty in position எனக்கு ஹை டிகிரி ஆஃப் அக்யூரஸியில் டிட்டர்மைன் பண்ணால் where uncertainty in velocity becomes small. At the same time, the uncertainty in velocity is high degree of accuracy ல கிடைச்சதுனா then அதனுடைய uncertainty in position என்னவா இருக்கும்? Very very small ஆ இருக்கும் because they are related such a way. ஸோ ஒரு எலக்ட்ரானுக்கு நான் மொமெண்டம் கேல்குலேட் பண்ணணும்னா மெட்டல் சர்ஃபேஸ்லேருந்து எலக்ட்ரானை ரிமூவ் பண்ணணும்னா நாம் என்ன செய்வோம்? we have to give a suitable frequency of light. அல்லது நான் வேவ் லெங்த்தில் எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த வேவ் லெங்த் ஆஃப் லைட் எப்படி இருக்கணும்னா எலக்ட்ரானோட டைமென்ஷனை விட நீங்கள் எடுத்துக்கிற வேவ் லெங்த் எப்படி இருக்கணும்? ஸ்மாலராக இருக்கணும். அப்போது ஸ்மாலராக இருக்கணும்னா அதை நம்ம எதுலேருந்து ரிலேட் பண்ணலாம்? ஃப்ரம் திஸ் we can determine P is equal to h by lambda. அப்போ ஒரு எலக்ட்ரானோட மொமெண்டம் தெரியுது. மொமெண்டம் தெரியும்னு சொன்னால் அதோட அசோசியேட் ஆகியிருக்க வேவ்லெங்த் எப்படி இருக்குது? இன்வர்ஸ்லி ரிலேட்டடாக இருக்குது. அப்போ ஒரு எலக்ட்ரானை ஒரு சர்ஃபேஸ்லேருந்து நான் ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு ஐ ஹாவ் டு ப்ரொவைட் ஸ்மாலர் வேவ்லெங்த். அது அந்த எலக்ட்ரானோட டைமென்ஷனை விட லோவராக இருக்கணும். தட் மீன்ஸ் அதோட ப்ராடக்ட் ஆஃப் மாஸ் அண்ட் வெலாசிட்டியை விட லோவாக இருக்கணும். அப்போது நம்மளால் எலக்ட்ரானோட பொசிஷனை கண்டுபிடிக்க முடியும். பட் அட் த சேம் டைம் என்ன கால்குலேட் பண்ண முடியாது? வெலாசிட்டியை கால்குலேட் பண்ண முடியாது. ஸோ ஒரு மெட்டாலிக் சர்ஃபேஸ்லேருந்து எலக்ட்ரான் வர்ற போது லைட் தட் ஸ்ட்ரைக்ஸ் த சர்ஃபேஸ் வேர் த கொலிஷன் அக்கர்ஸ் பிட்வீன் தி பார்ட்டிகிள்ஸ் photons of the light and the electron. அப்போ electrons that can come out of the surface அப்படி வெளியில வர்ற எலக்ட்ரானோட பொசிஷனை நாம டிட்டர்மைன் பண்ணலாம். பட் அதோட வெலாசிட்டி என்ன செய்ய முடியாது? டிட்டர்மைன் பண்ண முடியாது. ஓகே, வாட் ஆர் த சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஆஃப் அன்சர்டனிட்டி பிரின்சிபல்? ஒரு பார்ட்டிக்கிளுக்கு பொசிஷனும் வெலாசிட்டியும் சைமல்டேனியஸாக டிட்டர்மைன் பண்ண முடியாது அப்படின்னா then the electrons are revolving around the nucleus in a circular path or in a allowed energy state அப்படின்ற பாயிண்ட்டே என்ன ஆகிடும்னா ரூல் அவுட் ஆகிடும். இப்போ நம்ம ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்பீடில் ஒரு பர்டிகுலர் பாத்தில் நாம் ட்ராவல் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஆஃப்டர் சர்டன் டைம் நாம் எந்த பொசிஷனில் இருக்கோன்றதை நம்மளால் சொல்ல முடியும். பட் Heisenberg principle என்ன சொல்லுது? You can't able to determine both position and the velocity of the particle simultaneously ன்னு சொல்லுது. அப்படின்ற போது எலக்ட்ரான் ஒரு சர்க்குலர் பாத்தில் allowed energy stateல ரிவால்வ் ஆகிற போது if at all they have their path it is possible to predict both position and the momentum. பட் இங்கே பொசிஷன் கண்டுபிடிச்சா மொமெண்டம் கண்டுபிடிக்க முடியாது, மொமெண்டம் கண்டுபிடிச்சா பொசிஷன் கண்டுபிடிக்க முடியாது. அதனால் எலக்ட்ரான்றது ஒரு ட்ராஜெக்டரியில் தான் ரிவால்வ் ஆகுது அப்படின்ற பாயிண்ட்டே என்ன ஆயிடுச்சு? ரூல் அவுட் ஆயிடுச்சு.
Next thing, இந்த effect of Heisenberg uncertainty principle யாருக்கு தான் applicable னா microscopic particles க்கு தான் applicable. So microscopic particle அப்படின்ற போது mass of the matter எப்படி இருக்கும்? Smallest இருக்கும். அதே நாம ஒரு macroscopic particle க்கு apply பண்ற போது அந்த particle-ஓட associate ஆகிற wavelength எப்படி இருக்கும்? நம்மனால ஈஸியா determine பண்ண முடியாத அளவுக்கு smallest இருக்கும். அப்போ wavelength associated with macroscopic particle is too negligible. அதே wavelength ஒரு எலக்ட்ரானோட அசோசியேட் ஆகியிருந்தா அந்த wavelength நமக்கு அப்ரிஷியபிளாக இருக்கும். அதுக்கு ஜஸ்ட் ஒரு 2 samples எடுத்துக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் let us take a 1 milligram sized particle. அந்த பார்ட்டிகளோட சைஸ் எவ்வளவு தான் 1 milligram. அப்போ அது 1 milligram இருந்தால் அதோட கிலோகிராமில் கன்வெர்ட் பண்ணுற போது that becomes equal to 10 power minus 6 kilogram. 1000 milligram equal to 1 gram and 1000 gram equal to 1 kilogram. அப்போ ஒரு மில்லிகிராமை நீங்கள் கிலோகிராமுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணால் 10 power minus 6 kilogram. So substitute in the relation del V del X greater than or equal to H by 4 pi m. இங்க H தெரியும் 4 pi value and the mass of the particle. Calculate பண்ணிங்கனா the product of del X into del V is equal to 10 power minus 28 meter square per second. See that such a smallest value we are finding just for a milligram sized particle. இதே நான் ஒரு எலக்ட்ரானை எடுத்துக்கிட்டேனா மாஸ் ஆஃப் த எலக்ட்ரான் எவ்வளோ 9.1 into 10 power minus 31 kilogram. இதை நான் இந்த ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் யூ மே ஃபைண்ட் த ப்ராடக்ட் ஆஃப் del X and del V equal to 10 power minus 4 meter square per second. ஒருவேளை the uncertainty in position of del X எனக்கு தெரியும் அப்படின்னு சொன்னால் I can find out what is the uncertainty in velocity. So let the uncertainty in del X 10 power minus 8 meter இருக்கட்டும். அப்போ நாம 10 power minus 8 meter into del V equal to what? 10 power minus 4 meter square per second. அல்லது uncertainty in velocity equal to 10 power minus 8 denominatorல வரும். கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா you will get 10 power plus 4 meter per second. அப்போ இப்போ பாருங்க velocity for that microscopic particle is appreciable. அப்போ Heisenberg's uncertainty principle ஒரு microscopic particleக்கு significant value கொடுக்கும். யாரோட கம்பேர் பண்ற போது macroscopic particlesக்கு. ஓகே, ஸோ இதில் இருந்து நாம் என்ன சொல்லலாம்? ஒரு எலக்ட்ரான் கம்பல்சரி ஒரு சர்க்குலர் பாத்தில் இருக்கு, ஒரு அலௌடு எனர்ஜி ஸ்டேட்டில் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றதுக்கு பதிலாக we can say the probability of finding the electron அப்படின்ற டேர்மை யூஸ் பண்ணலாம். that term that becomes more precise than the position or the momentum of electron. அப்போ இதுதான் குவாண்டம் மெக்கானிக்கல் மாடலோட பேசிஸே. ஸோ குவாண்டம் மெக்கானிக்கல் மாடலில் எலக்ட்ரானோட பொசிஷனோ வெலாசிட்டியோ டிட்டர்மைன் பண்ண மாட்டோம். வேர் த ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ஃபைண்டிங் த எலக்ட்ரான் இஸ் மேக்ஸிமம், அதை தான் நாம் கன்சிடர் பண்ணுவோம். திஸ் வாட் ஹேப்பன்ஸ் இன் குவாண்டம் மெக்கானிக்கல் மாடல் ஆஃப் ஆட்டம். த நெக்ஸ்ட் ஒன் ஷ்ரோடிங்கர் ஈக்குவேஷன். இதை எர்வின் ஷ்ரோடிங்கர் அப்படின்றவர் தான் டெரைவ் பண்ணுறாரு. யாரை பேஸ் பண்ணி டெரைவ் பண்ணார்னா the dual behavior of microscopic particle and based on Heisenberg's uncertainty principle. இந்த கான்செப்டை பேஸாக எடுத்துட்டு he derived the mathematical expression called time independent differential equation for the wave nature of electron. ஒரு எலக்ட்ரானோட வேவ் நேச்சரை டிஸ்கிரைப் பண்ணுறதுக்கு ஒரு டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷனை டெரைவ் பண்ணார். தட் ஈக்குவேஷன் இஸ் செட் டு பி ஷ்ரோடிங்கர் டைம் இண்டிபெண்ட் ஆஃப் வேவ் ஈக்குவேஷன். See that? So he considered the wave nature of electron in differential equation. அப்போ அந்த ஈக்குவேஷனை டிட்டர்மைன் பண்ணுறதுக்கு he requires wave function. wave functionன்றத psi அப்படின்ற டேர்மில் சொல்கிறோம். அண்ட் இந்த psiன்ற wave function that is the axis dependent. இப்போது நாம் ஒரு எலக்ட்ரானை ஒரு ஸ்பேஸில் கன்சிடர் பண்ணுறோம்னா the space is a 3-dimensional one. அப்போ 3 dimensionனா it has 3 different coordinate. அப்போ அந்த வேவ் ஃபங்க்ஷன் எந்த கோஆர்டினேட்டில் இருக்குது அப்படின்றத பேஸ் பண்ணி தான் அந்த எலக்ட்ரானுக்கு நாம் எனர்ஜி ஆர் வெலாசிட்டி ஆஃப் த எலக்ட்ரானை கால்குலேட் பண்ண முடியும். ஸோ சையோட வேல்யூ எந்த
கோஆர்டினேட் ஆக்சஸில் எலக்ட்ரான் மூவ் ஆகுதோ அதோட இன்டராக்ட் ஆகக்கூடிய ஃபோர்ஸஸை பேஸ் பண்ணி தான் வேவ் ஃபங்க்ஷன் psi இருக்கும். ஸோ டைம் இண்டிபெண்டன்ட் ஷ்ரோடிங்கர் ஈக்குவேஷன் இஸ் given as so change of wave function with respect to the different coordinate axes. ஒரு எலக்ட்ரான் அதனுடைய பொசிஷனை மாற்றுற போது அதோட வேவ் ஃபங்க்ஷனும் மாறும். டிபெண்ட்ஸ் ஆன் இட்ஸ் த ஃபீல்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் இட் இன்டராக்ட் வித் த எலக்ட்ரான். அதை பேஸ் பண்ணி டைம் இண்டிபெண்டன்ட் ஈக்குவேஷனை ஸ்ட்ராடிங்கர் டெரைவ் பண்ணார். தட் ஈக்குவேஷன் இஸ் செட் டு பி h cap psi equal to E psi, where h cap is known as Hamiltonian operator, a mathematical operator, and E is the energy of the system and psi is the wave function. Psi என்றதை என்ன சொல்லிட்டோம்? It depends on the coordinate in which it represents. So எந்த coordinate axisக்கு நாம psi-யை represent பண்ணுறோமோ அதை டிபெண்ட் பண்ணி அதோட வேல்யூ இருக்கும். அப்போ 3 different axes இருக்கிற போது we can take the Hamiltonian operator as the partial derivative of the second degree derivative. So இது நமக்கு differential equation என்ன எடுத்திருக்கிறோம்? Partial differentiation எடுத்திருக்கோம். At the same time second order differentiation எடுத்திருக்கோம். அப்போ h cap is given by the minus h square by 8 pi square m into dou square by dou x square plus dou square by dou y square plus dou square by dou z square of the wave function psi plus its velocity of the system. இதை தான் ஹாமில்டோனியன் ஆப்பரேட்டர்னு சொல்கிறோம். நம்மளோட ரிலேஷன் என்ன? h cap psi equal to E psi. அப்போ என்ன பண்ணணும்? இந்த ஹாமில்டோனியன் ஆப்பரேட்டரை psiயோட ஃபங்க்ஷனாக எடுக்கணும். எடுத்தோம்னா we will get minus h square by 8 pi square m into dou square psi. ஸோ இந்த இடத்துல we have to multiply the psi value and it becomes equal to what? E psi. அப்போ psiன்ற வேல்யூவை இது கூட மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா we will get minus h square by 8 pi square m dou square psi by dou x square plus dou square psi by dou y square plus dou square psi by dou z square plus v into psi equal to E psi. இப்போ இந்த எக்ஸ்பிரஷனை இந்த டேர்மோட ரெசிப்ரோக்கலால் மல்டிப்ளை பண்ணுவோம். மைனஸ் 8 pi square m by h square. ஸோ வி ஆர் மல்டிப்ளையிங் ஆன் போத் த சைட். அப்போது இந்த டேர்ம் நமக்கு கேன்சல் ஆகிடும். அப்போது v psi எப்படி கிடைக்கும்? மைனஸ் 8 pi square m by h square into v psi equal to minus 8 pi square m by h square into E psiன்னு கிடைக்கும். இப்போ இந்த என்ன நெகட்டிவ் டேர்மை ஈக்குவேஷனுக்கு உள்ளே கொண்டு வந்தோம்னா that becomes positive. இப்போ இந்த ஈக்குவேஷனை ரீஅரேஞ்ச் பண்ணோம்னா we can have dou square psi by dou x square plus dou square psi by dou y square plus dou square psi by dou z square plus 8 pi square m by h square காமனாக எடுத்துக்கிறோம். ஸோ we will get E minus v into psi that is equal to 0. இந்த எக்ஸ்பிரஷனில் பாருங்கள் டைம்ன்ற ஃபங்க்ஷனை இன்வால்வ் ஆகாது. அப்போது திஸ் ஈக்குவேஷன் இஸ் அ டைம் இண்டிபெண்ட் ஈக்குவேஷன்னு சொல்லலாம். அப்போ இங்கே எனர்ஜி அப்படின்றத யாரை மீன் பண்ணுறோம்னா total energy of the system. That means the quantized energy சொல்கிறோம். quantized energy அப்படின்னா ஒரு எலக்ட்ரான் as far as present in its orbital அதனுடைய எனர்ஜி குவான்டைஸ் ஆகி இருக்கும். அடுத்தது இந்த permitted energy values என்னன்னு சொல்லலாம்னா ஐஜன் வேல்யூஸ்னு சொல்லுவோம். அந்த ஐஜன் வேல்யூஸ்க்கு கரஸ்பாண்டிங்காக வரக்கூடிய வேவ் ஃபங்க்ஷனை அட்டாமிக் ஆர்பிட்டல்ஸ்னு சொல்லுவோம். ஸோ permitted energy values அப்படின்னா இந்த ஈக்குவேஷனை சால்வ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு 3 வேல்யூஸ் கிடைக்கும். Because we are representing the 3 different axes. அப்போ you will get the 3 possible value. அந்த 3 possible values தான் permitted energy values னு சொல்கிறோம். அந்த permitted energy valueக்கு என்ன பேர்? ஐஜன் வேல்யூ. அப்போ நீங்கள் x ஆக்சிஸோட x ஆக்சிஸ்க்கு கேல்குலேட் பண்ணுறீங்களா, y ஆக்சிஸ்க்கு கேல்குலேட் பண்ணுறீங்களா, அல்லது z ஆக்சிஸ்க்கு கேல்குலேட் பண்ணுறீங்களா, அதை பேஸ் பண்ணி அதனுடைய ஐஜன் வேல்யூஸ் a ஃபங்க்ஷனுக்கு கரஸ்பாண்டிங்காக இருக்கும். அதை தான் நாம் அட்டாமிக் ஆர்பிட்டல்னு சொல்கிறோம். வாட் ஆர் த மெயின் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ரோடிங்கர் ஈக்குவேஷன்? ஆக்சுவலாக இந்த ஃபீச்சர்ஸ் குவாண்டம் மெக்கானிக்கல் மாடல் ஆஃப் ஆட்டமை டிஸ்கிரைப் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். ஃபஸ்ட்டு என்ன அப்படின்னு கேட்டால், ஒரு ஆட்டமில் இருக்கிற எலக்ட்ரான் ஆக்சுவலாக குவான்டைஸ் ஆகுது. குவான்டைஸ் ஆகுதுன்னா எந்த ஆர்பிட்டலில் இருக்குது? ஸோ எலக்ட்ரான் தட் கெட்ஸ் குவான்டைஸ்ட் வென் இட் இஸ் ப்ரெசன்ட் இன் அன் ஆட்டம். அடுத்த பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா, இந்த ஷ்ரோடிங்கர் வேவ் ஈக்குவேஷனை சால்வ் பண்ணுற போது we are getting the 3 ரிசல்ட்ஸ்னு சொன்னோம். அந்த ரிசல்ட்டுக்கு பேர் permitted energy values.
permitted energy values that corresponds to its wave function. And the wave function is atomic orbital. That is what the Schrödinger wave equation that gives the allowed energy level. அங்கதா electron present ஆகும், அதிலதா electron quantize ஆகவும் செய்யும். அது அதனுடைய corresponding wave functionக்கு related இருக்கும். அதை நாம atomic orbital னு சொல்றோம். Then according to Heisenberg uncertainty principle, position and momentum of the electron simultaneous டிட்டர்மைன் பண்ண முடியாது. அப்போ ட்ராஜெக்டரி அப்படின்ற பாயிண்ட்டே ரூல் அவுட் ஆனது. அதனால் ஆர்பிட் அப்படின்ற கான்செப்டுக்கு பதிலாக ஆர்பிட்டல் அப்படின்ற டேர்மை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க. ஆர்பிட்டல்னா என்ன? ஆர்பிட்டல் அப்படின்றது இன் அ கிவன் ஸ்பேஸ் த ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ஃபைண்டிங் ஆன் எலக்ட்ரான் இஸ் மேக்ஸிமம். கிவன் ஸ்பேஸ்ன்றது ஒரு 3 டைமென்ஷனல் ஒன். அப்போ அந்த 3 டைமென்ஷனல் கோஆர்டினேட் ஆக்சஸில் எப்போ ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் எலக்ட்ரான் எங்கே நீங்கள் மேக்ஸிமமாக ஃபைண்ட் அவுட் பண்றீங்களோ அதை நாம ஆர்பிட்டல்னு டிஃபைன் பண்றோம். So if the probability of finding electron in a small volume na என்ன? Differential quantity. There are 3 different axes x, y, z. அப்ப அதோட differential quantity எப்படி இருக்கும்? dx, dy, dz னு இருக்கும். So dx, dy, dz ன்ற small volumeல find out பண்ற probability of electron அதனுடைய psi squareக்கு directly proportionalா இருக்கும். So it is proportional to the psi of x, y, z square into dx, dy, dz. So psi square, that is nothing but the probability density of the electron. அதனுடைய வேல்யூ எப்பவுமே என்னவா இருக்கும்னா பாசிட்டிவா இருக்கும். That's why the term is taken in modulus form. So modulus formல எடுக்கிறதோட வேல்யூ எப்பவுமே பாசிட்டிவா தான் கன்சிடர் பண்ணுவோம். These are the main features of quantum mechanical model of atom. இதை பேஸ் பண்ணி தான் we are going to see the quantum numbers. Okay students, let us close our today's session. Today just we discussed about the 3 important concept: dual behavior of electron, that is given by de Broglie relation, and Heisenberg's uncertainty principle, as well as the time independent Schrödinger equation. Okay students, let us close our today's session. Let's continue the same chapter in our following sessions. Until then, bye bye.